Good morning students. How are you? I hope you all are fine. How was your holidays? I think you are more enjoyed in your holidays. Last week fully you all learned subject Tamil. This week fully you will learn from subject English. Are you ready for? Let us see today's section. Now small activity oriented from grammar section. Do you know naming words, describing words, action words and possession words? Now we see naming words. Naming words means names of animals, place, things and human. Naming words another name noun. Naming words another name noun. Now the example of naming words. Already I say naming words means the names of animals. So cow is there, one of the animals. So cow is there, naming words. And second one, Sheila. Sheila is a person name. So Sheila is a naming words. Pen is a naming things of pen is a name of thing. So pen is a naming words. And last one, Tiruchi. Tiruchi is a one of the place. So Tiruchi is a naming words. அதாவது நேமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பெயரை குறிக்கிறது வந்து நேமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை தூய தமிழில் சொல்லலாம் அப்படின்னா பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எந்த பிளேஸாக எதோட நேமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அது ஒரு பிளேஸோட நேமாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பர்சனோட நேமாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு அனிமலோட நேமாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு திங் ஏதாவது ஒரு பொருளோட நேமாக இருக்கலாம். அது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? நவுன். நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் என்னது? நவுன். அந்த நவுனோட அனதர் வே தான் நம்ம நேமிங் வேர்டு சொல்லுவோம். நேமிங் வேர்டோட அனதர் நேம் நவுன் சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம ஒரு நவுன். நெக்ஸ்ட் we see ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ். Next we see action words. Action words means what we doing. ஒரு செயலை குறிக்கிறத வந்து action words அப்படின்னு சொல்லுவோம். The action words another name is verb. Action words another name is verb. Examples of verb means what are the action words? What are you doing? We are learn. Learn is a one of the action words. Now what I am doing? I am teaching. So teaching is the action words. Next you say another action words. The simple action words are eating, standing, sleeping, etc. So நம்ம செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்களும் அது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம்? ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம். So action words another name is verb. So examples of action words: learning, teaching, eating, standing, sleeping, next running, playing, cooking, washing. These are action words. நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு நாளில் நம்ம செய்யக்கூடிய அத்தனை வேலைகளும் ஒரு செயலை குறிக்கிறது. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் another name is verb. Next we see position words. Position means the position of nouns. அதாவது ஒரு நவுன் இருக்கக்கூடிய நவுன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். நவுன்னா வந்து பிளேஸ், அனிமல்ஸ், திங்ஸ், பர்சன்லாம் சொல்லுது. ஸோ அது இருக்கக்கூடிய நிலையை வந்து எடுத்து சொல்லுது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அனதர் நேம் ஆஃப் பொசிஷன் வேர்ட்ஸ், இந்த அனதர் வேர்ட் ஆஃப் பொசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன். The another word of position preposition. Now we say example of position words. Where I am standing? I am standing in
front of the board. So front is the position words. Okay, where is chocolates? Chocolates is in my hand. So in is a position words. Where is duster? The duster is on the table. Table மேல இருக்குது. So on is the position words. Next, where is the water bottle? The water bottle is under the table. So under is one of the position words. Where is the dustbin? The dustbin is the behind the desk. Correct? Are you understand, students? Position means அதாவது ஒரு noun இருக்கக்கூடிய நிலையை எடுத்து சொல்றது. ஓகேவா? So position words another name is preposition. For example, front, in, on, under, behind. These are position words. Next we see describe words. Describe means ஒரு பொருளை வந்து வர்ணித்து சொல்றது. பொருளே அல்ல, ஒரு பொருளாகட்டும், ஒரு பிளேஸ் ஆகட்டும், ஒரு ஹியூமன் ஆகட்டும், அவங்கள வந்து வர்ணித்து சொல்றது வந்து describe words சொல்லுவாங்க. Describe words another name narrate. Or relate. Describe words another name narrate or relate. For example, Mala is a good girl. Good is a describe words. Next, Raju is a tall boy. Tall is a describe words. Are you understand, students? Describe na அது ஒரு பொருளா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பிளேஸா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பர்சனை வந்து நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்றது அவங்கள பத்தி டீப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றத வந்து நம்ம describe words அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ பிளேஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா Trichy is a wonderful city. Trichy is a wonderful city. Wonderful is a describe words. Okay, now we see a activity. Students, this is the activity. Do in a home only. Now I explain. This is your starting point. You want to go to end and you must follow these rules. First rule, color the naming words in yellow to reach the next island. Okay, you only find the answer. What are the naming words? And second rule, color the action words in green to reach the next island. You must find the action words. Next, third rule, color the position words in pink to reach the next island. You only find the position words. And last rule, color the describing words in blue to reach the next island. You only find the describing words. Students, what the first rule? Color the naming words in yellow to reach the next island. What are the naming words? Delhi is the naming words. Tawny, girl, Neha is a naming words. These are naming words. What are? Delhi, Tawny, girl, Neha. Next, second rule, color the action words in green to reach
reach the next island. What are the action words? Eating, eat, run, sing, play, sleep. These are action words. And third one, color the position words in pink to reach the next island. What are the position words? Under, behind, above, on, in. Next, last one, color the describing words in blue to reach the next island. What are the describing words? Good, happy, tall, sad, strong. These are describing words. Okay, children, then I will say one small story. Do you like story? I know you are more enjoyed in my story. Okay, start the story. Once upon a time there was a boy named Samir. ஒரு நாள் ஒரு பையன் இருந்தாங்க. அந்த பையனோட நேம் என்ன? சமீர். இந்த கேரக்டர் நேம் Samir. He was a very naughty boy. Naughty na enna? உங்க வீட்ல வாங்கல்ல, naughty அப்படினா என்ன? Do you know naughty? Naughty அப்படினா behave badly. Behave badly, அதாவது குறும்புத்தனமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So naughty means behave badly. He never agreed with anyone. Agree na என்ன? நம்புறது. ஓகேவா? He always did the opposite of what he told. அதாவது இவன் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணுவான்னா நம்ம சொல்றதுக்கு எதிர்மறையா பண்ணுவாங்க. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆப்போசிட்னா என்ன? எதிர்மறை, அதாவது எதிர்ச்சொல்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்லுவாங்களா. ஸோ அதனால இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த பாய் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம சொல்றது சொல்லாம அதற்கு எதிர்மறையா செய்வாங்க. When his parents wished him good morning, but Samir would say good night. அவங்க பேரண்ட் வந்து குட் மார்னிங் சொன்னாங்கன்னா சமீர் என்ன பண்ணுவாங்க? குட் நைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து it his mother gave him cold milk, he would say it is hot milk. அவங்க மம்மி கோல்டு மில்க் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் சமீர் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஹாட் மில்க் சொல்லுவாங்க. When his dad told him to put on his new pair of socks, he would wear his old ones. அவங்க டேடி அவனை எப்பெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? நியூ சாக்ஸ் வந்து வியர் பண்ணு போடுன்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நியூ சாக்ஸ் போடாமல் ஓல்டு சாக்ஸ், அதாவது பழைய சாக்ஸை போடுவாங்க. When his parents asked him to finish his homework before playing, he would do it only after playing. அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு போய் விளையாடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த பாய் என்ன பண்ணுவாங்க? ஹோம்ஒர்க் விளையாண்டுட்டு வந்துட்டு தான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பட் நீங்களாம் வந்து குட்டு தானே, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறத கேட்பீங்க தானே. எப்பொழுதுமே ஃபர்ஸ்ட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம விளையாண்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் நம்மளால் ஃப்ரீயாக விளையாட முடியும். ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ விளையாண்டா என்ன பண்ணுவேன்? விளையாடுறதே உன்னால் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. சமீர் மாதிரி இருக்காமல் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ப்ளே பண்ண போகணும். When they asked him to fall asleep at 8 o'clock, அவங்க மம்மி என்ன சொல்லுவாங்க? சீக்கிரம் 8 மணிக்குள்ளே போய் தூங்கு, அப்போ தான் உன்னால் என்ன பண்ண முடியும்? மார்னிங் இயர்லியாக வேக்கப் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க. பட் சமீர் என்ன பண்ணுவாங்க? லேட் நைட்டாக தான் தூங்க போவாங்க. அடுத்து சமீர் ஆல்சோ கேவ் a lot of trouble to his teacher. ட்ரபிள்னா என்ன? டிஃபிகல்ட்டி. ட்ரபிள்னா என்னது? டிஃபிகல்ட்டி. அதாவது இடைஞ்சல் பண்ணுறது, சிக்கல் பண்ணுறது, அடுத்தவங்களுக்கு வந்து தொந்தரவாக இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ட்ரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், when they asked him to be polite to his friends, he
he would be rude. அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ரொம்ப அமைதியாக இருக்க சொல்லுவாங்க. பட்டு சமீர் எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப ரூடாக இருப்பாங்க. rude means not polite. rude means not polite, அதாவது அமைதி இல்லாமல் இருக்கிறது, ரொம்ப சத்தம் போடுறது, நாய்ஸ். ரூடு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்கிறது, ஒரு மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, அடாவடித்தனம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். One day his class teacher asked him to smile for class photograph, but Samir will frown. Frown means என்னது, frown means angry. Angry na உங்களுக்கு தெரியும் தானே? Do you know angry meaning? You ask more time in your classroom. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டலாம் கேட்பீங்களா கிளாஸ் ரூமில், ஏன்ப்பா ரொம்ப கோபமாக இருக்கு. ஸோ ஆங்க்ரி அப்படின்னா என்னது, கோபம். ஆங்க்ரி அப்படின்னா என்னது, கோபம். மேம் என்ன சொல்லியிருந்தேன், அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் ஒரு நாள் என்ன பண்ண சொன்னாங்க, கிளாஸில் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்கல்ல, ஸோ அந்த ஃபோட்டோவுக்கு அவனை வந்து ஸ்மைல் பண்ண சொன்னாங்க. பட் வந்து சமீர் என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப ஃப்ரான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் மேம், ஆங்க்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன், ரொம்ப கோவமாக முகத்தை வச்சுக்கிட்டாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் டே டீச்சர்ஸ் ஆஸ்க்டு ஹிம் டு பி குவைட். he would make noise and loud. அவங்க டீச்சர் எப்பெல்லாம் அவனை வந்து ரொம்ப குவைட்டாக இருக்க சொல்கிறாங்க. குவைட்னா உங்களுக்கு தெரியும் தானே, மோர் டைம் we used in classroom. Students please quiet, please don't make noise சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்களா. ஸோ குவைட்டுக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும், குவைட் அப்படின்னா அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு. பட் சமீர் என்ன பண்ணுவாங்க, அமைதியாக இல்லாமல் ரொம்ப சத்தம் போட்டுக்கிட்டே ரொம்ப அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசிட்டு அடுத்தவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அடுத்து, in the school bus the driver asked him to sit in the front seat. என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்கூல் பஸ்ஸில் டிரைவர் அங்கிள் சொல்கிறாங்க ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உட்கார, அதாவது முன்னாடி வந்து செட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பட் சமீர் என்ன பண்ணுவாங்க, he sit in back seat. அவங்க எங்கே உட்காருவாங்க, பின்னாடி தான் போய் பஸ்ஸுக்கு பேக் சீட்டில் தான் போய் உட்காருவாங்க. Then one day his friends and parents had and one idea. Get one idea. என்ன பண்ணாங்க, ஒரு நாள் அவங்க பேரண்ட்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ஐடியா ஒன்று ரெடி பண்ணாங்க. என்ன ஐடியா அப்படின்னா, என்ன சொல்கிறாங்க, would ask him just the opposite of what they want him. நம்ம சொல்கிறதுக்கு சமீர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம், நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அவங்கிட்ட ஆப்போசிட்டாக சொன்னால் நமக்கு தேவையானது ஒரு விஷயம் கிடச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சமீரை வந்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அவங்க மம்மி, இதை பண்ணாத, அதாவது இப்போ ப்ளே பண்ணாதன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ சமீர் கிட்ட போய் அவங்க அம்மாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க, இப்போ ப்ளே பண்ணு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, ப்ளே பண்ணாமல் இருக்க போகிறாங்க. ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அவங்க செய்ய போகிறாங்க. If anyone wanted him to go inside, they would ask him to go outside. அதாவது இப்போ அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து அவன் இன்சைட், அதாவது உள்ளே போகணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா, ஆனால் பட் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, சமீர் கிட்ட சொல்லும் போது ப்ளீஸ் கோ அவுட் சைட், நீ வெளியில் போன்னு சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ நம்ம வெளியில் போன்னு சொன்னால் சமீர் என்ன பண்ண போகிறாங்க, அவங்களே உள்ளே வர போகிறாங்க. If they wanted him to share a big piece of cake, they would ask him to share a small piece of cake. அதாவது இப்போ யாருக்காவது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க, சமீர் கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய கேக் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறாங்க, சமீர் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு சின்ன பீஸாக ஒரு கேக் கொடுன்னு கேட்க போகிறாங்க. ஸோ சமீர் என்ன பண்ண போகிறாங்க, ஒரு பெரிய பீஸ் கேக்காக அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இதே மாதிரியே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. சமீர் வாஸ் நோ லாங்கர் எ ட்ரபிள் டு எனிஒன். ரொம்ப நாள் ஆகியும் சமீர் வந்து என்ன பண்ணல, யாரையும் இடைஞ்சல் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Dear students, this story don't have topic. You only find the topic name. Okay, today's section is over students. Tomorrow we will start the lesson 1. Okay, thank you.